नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने आपणक जीवन रे कौन एपरी भूल रही थाए एवं आपणकु एपरी केउ संकेत मिली थाए जहा द्वारा आपण माने जानि परिबे भविष्यत रे आपणकर जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कौन आपण एपरी किछि संकेत देखुचंती कि? तो बंधु माने आजिर ए वीडियो रे मु आपण माननकु 7टी संकेत विषय रे कहिबाकु जाउछि। जदि एही 7टी संकेत आपण माने देखुचंती तो आपण निजे ही निजर क्षति करिवा पई जाउछंती। आपण निजे ही निजर भविष्यत को नष्ट करूछंती। तो बंधु माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहा फल रे आपण ए विषय रे विस्तार भाव रे जानि परिबे। तो बंधु माने आपण माने जानिथिबे मेष राशि व्यक्ति विशेष माने साधारणतः बहुत साहसी होइथांती, बहुत मेलापी होइथांती, अन्य मानक सहित सहजरे मिसी पारंती एवं समस्तଙ୍କୁ सहजरे विश्वास मध्य करि नै थांती। अन्यर दुख को से निजर दुख बोली भाभी नहीं थांती। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर एही परि एक स्वतंत्र गुण रही थाए जहा सेमानकु अन्य मानक ठारू अलगा बनाई थाए, किंतु एपरि किछि गुण सेमानक भितर अन्य मानक ठारे थाए जहा तांको विपदरे पकाई थाए। तेबे कौन सही 7टी गुण जहाको परिवर्तन करिबा द्वारा आपणक पई बहुत लाभ होइथाए एवं आपणकर जीवन मंगलमय होइथाए। एही 7टी अभ्यास एवं 7टी गुण बदलाइबा द्वारा आपणकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ पॉजिटिव चेंजेस होइथाए, जहा द्वारा समाज रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाई थाए। धन अर्जनर उपाय आपणक पाखकु आसी थाए। तो बंधु माने प्रथम कथा होची कोनोसी कथा रे आपण भूल न थाई मध्य सेही कथा को पई आपण भूल मागिबा। बंधु माने आपणकर परिवार रे हेउ किंबा बाहर जे कोनोसी जगह रे हेउ बेले बेले आपण निजे भूल मागिने बेटा ठीक होई थाए, मात्र प्रत्येक थर आपणकर भूल न थाई भूल मागिबाटा आपणक पई बहुत खराब होई थाए। यह द्वारा आपणकर मान सम्मान रे आंच आसी थाए, आपणकर ओजन कम होई थाए। विशेषकर दाम्पत्य जीवन रे एपरि होई थाए जे भूल न थाई मध्य आपण भूल स्वीकार करबा को पड़ी थाए, जेपरि कि मोर परिवार रे शांति भंग न हो। मात्र सदा सर्वदा आपणकर भूल न थाई मध्य भूल स्वीकार करछंती तो यह मध्य आपणक पई बहुत क्षतिकारक होई थाए। तो बेले बेले आपण जदि एई भली काम करूछंती मो परिवार रे शांति भंग न हो ताहा चलिबो, मात्र प्रत्येक थर जदि आपणकर निजर भूल न थाई मध्य भूल मागुछंती आपणक पई मध्य क्षतिकारक होई थाए। कारण आपण जदि सबु थर एई भली करूथांती तो आपणकु केही भी सम्मान करि नथांती, सेमानकर सामना रे आपणकर ओजन कम होई जाय थाए। तो एही कथा प्रति आपण विशेष रूप रे ध्यान दियंतु। द्वितीय कथाटी हेउची बहुत इम्पोर्टाट अटे। जदि आपण एपरि किछि लोकंक सहित मिसिबा को पसंद करूछंती जे माने आपनकु सम्मान देउनांती तो एही कथा प्रति आपण विशेष ध्यान दियंतु। एही दुर्गुणटी को निज भितर दूरेइबा को आपण चेष्टा करंतु, कारण आपनकर स्वभाव किछि एपरि होई थाए जेमिति कि आपण सहजरे तांको क्षमा कर देई थांती एवं बहुत सहजरे अन्य मानकर करिथिबा खराब कर्म को भूली जाई थांती। मात्र आपणकर एही गुणटी बेले बेले बहुत समस्या रे पकाई थाए, कारण जे माने खराब अटंती सेमानकर चिंताधारा मध्य खराब होई थाए। जे व्यक्ति आपणको उचित सम्मान एवं उचित व्यवहार देखाउ नांती सेमानक ठारू आपण जेते पारुछंती दूरेई रहिबाकू चेष्टा करंतु। एहा द्वारा आपणकर ही मंगल हेबो एवं आपण सर्वदा पॉजिटिव रहंतु। देखिबे निश्चिंत भाव रे आपणक जीवन रे परिवर्तन आसीबो। जे आपणको उचित सम्मान देउछंती भल पाइबा देउछंती एवं जे मानक सहित मिसिबा द्वारा आपण पॉजिटिव फील करूछंती निज भितर शांति अनुभव करूछंती सेही परि लोक मानक सहित आपण मिलामिशा करंतु। मात्र जे व्यक्ति आपणक कथा को सुनी हसुछंती थट्टा करूछंती परिहास करूछंती से भली लोकंक ठारू आपण सदा सर्वदा सतर्क रहंतु एवं यथेष्ट दूरता मध्य अवलंबन करंतु। तृतीय भूलटी होची आपण गोटिए कथा को नै घोरी होइथांती। एपरि गोटिए लक्षण मेष राशि व्यक्ति मानक मध्य रे प्रायतः अधिकांश देखा देई थाए। एही कथाटी को आपण हेय ज्ञान मन करंतु नाही।
କାହିଁକି ନା ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ପଛକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଏ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଏହି କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଅତି ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୋକା ଭାବିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆଖିକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର କଥାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେହି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେହି କଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଶିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ରାଶି ତ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ମେଷ ରାଶି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ହୋଇଥିବେ। ନା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଆଦୌ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଆହୁରି ନିଜ ଭିତରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ କିପରି ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ତୁଳନା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଛୋଟ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହି କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବେ ଆପଣ ସେହିପରି ହିଁ ହୋଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବେଷ୍ଟ ହିଁ ହେବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇକି ରହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆପଣ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହିଁ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ବି ଆପଣ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ନିଜକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ହିଁ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କମ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କେତେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯାହା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ,
ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତ ଅଧିକ ଶୋଇବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେ ଖରାପ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଟେନସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଶୋଇବା ଉପରକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣ କର୍ମତତ୍ପର ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଶୋଇବାର ସମୟ ହେଉଛି 8 ଘଣ୍ଟା। ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ କେବଳ 8 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ରାଶି ଚକ୍ରର 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାୟ ଯଦି ଅଲଗା ଥାଏ ତେବେ ନିଜ କଥାଟିକୁ ଚାପି ଦେଇ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭିକାରୀ ହୁଅ ପଛେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାରଣ ମେଷ ରାଶିରେ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲନ୍ତି, ନିଜ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଶିଖିବାଟା ଅଛି। ଏପରିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କେହି ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ ନା ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ହଁରେ ହଁ ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ କଥାଟିକୁ ଗୋଟେ ଓଜନର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ କଥାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଓପିନିଅନ ଏବଂ ନିଜର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? କିପରି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ତ ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ କେତେ ଉର୍ଜାବାନ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି ସେସବୁ ଭୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ